بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais faire la suite numéro 2 du module traitement numérique du signal pour l'essence 3. Donc, voici quelques domaines d'application du traitement de signal. Donc, toujours les chaînes d'acquisition numérique. سلسلة تسجيل رقمية. عندي un signal analogique d'entrée qui passe à travers un capteur, après adaptateur, après carte d'acquisition, بعد des logiciels. في الأخير نتحصل على signal numérique. Signal analogique est une grandeur physique fonction du temps x égale à f de t. Exemple, un signal sonore S de t, la température d'une pièce θ de t. إذا signal analogique هو عبارة عن مقدار فيزيائي له علاقة بالزمن، متغير بتغير الزمن. مثلا إشارة صوتية وإلا درجة حرارة غرفة. Le capteur, il permet de transformer le signal analogique d'entrée en une grandeur électrique analogique. إذا الكابتور الدور تاعو إنه يحول لي الإشارة الأنالوجيك في المدخل إلى مقدار كهربائي يكون بنفس الشيء أنالوجيك. مثلا exemple pour le signal sonore S de T, un microphone donne une tension U micro de T pour une température θ. Un capteur donne une résistance variable R de T. إذن مثال لإشارة صوتية ميكروفون يعطيني مقدار une tension. بالنسبة لدرجة حرارة الكابتور تاع التمبيراتور هذاك يعطيني مقاومة متغيرة. L'adaptateur, la grandeur électrique n'est pas toujours adaptée à la carte d'acquisition utilisée. L'adaptateur permet de la transformer une tension U de T adaptée à la carte d'acquisition. Exemple, pour la carte d'acquisition NI utilisée en TP, les valeurs extrêmes sont moins 10 volts et plus 10 volts. Et dans l'adaptateur, اللي يحاول يوفق بين إنها دائما الإشارة الكهربائية لا تكون دائما متوافقة مع لي كارت داكيزيسيون اللي نستخدموهم. فائدة الادابتاتور انه يسمح لي ان نغير لا تونسيون، نرجعها عبارة عن شدة تكون متناسبة مع لا كارت داكيزيسيون. مثلا بالنسبة لي كارت داكيزيسيون اللي نستخدموهم في لي ترافو براتيك، عندنا مثلا القيم القصوى هي اقل قيمة نقدروا نستخدموها هي ناقص 10 فولت واعلى قيمة هي زائد 10 فولت. Les cartes d'acquisition, la carte d'acquisition c'est la carte d'acquisition qui va réaliser la numérisation du signal. Donc la carte d'acquisition الفائدة منها انها راح ترجع لي الإشارة تاعي رقمية. Elle transforme la tension d'entrée en séquence de nombres. راح تحول لي القيمة اللي متحصل عليها من المدخل إلى ثنائيات من الأعداد. La numérisation comporte 4 étapes. النيميريزاسيون اني نرجع له سينيال رقمي اشاره رقميه تتكون من 4 مراحل. اول حاجه نسميها ليشانتيوناج، ثانيه البلوكاج، ثالثه لا كونفيرسيون انالوجيك نيميريك والاخرى الكوداج. إذا قبل الخطوة الأولى avant la première étape, on réalise en général un filtrage passe-bas pour éliminer les fréquences qui ne respectent pas la condition de Shannon, donc pour les filtres anti-repliement. قبل الخطوة الأولى نستخدم بالعموم مصفات passe-bas للتخلص من les fréquences اللي ما يحترموش قاعدة Shannon. اللوجيسيال البرنامج اللي راح نعالجوا به المعطيات هذه، لو سينيال qui
est à présent représenté par une séquence de nombres échantillons. Le logiciel de traitement numérique va réaliser des opérations sur ces échantillons. إذا الإشارة اللي نتحصلوا عليها عبارة عن مجموعة ثنائيات من الأرقام نسميوهم échantillons. اللوجيسيال تاع معالجة التريتمون نيميريك هو يستخدم هذه العمليات، يستخدم عدة عمليات على هذه المعطيات. Exemple, le logiciel ClioView permet par exemple de réaliser la fonction FFT, algorithme permettant de calculer le spectre d'un signal. إذا عندنا مثال لوجيسيال كليوفيو هذا يسمح مثلا اني نستخدم لا فونكسيون اف اف تي، هذه لا فونكسيون دو ترانسميت فوريير رابيد. هو عباره عن برنامج يمكن لي من حساب السبيكتر تاع الاشاره. Le logiciel Audacité permet de réaliser toutes sortes de traitements sur le son numérisé. Le logiciel Audacité هذا يسمح بتطبيق عدة أشكال من معالجة على الصوت الرقمي. للتعريف، modéliser ou identifier consiste en l'analyse du signal ou d'un système dans le domaine temporel et fréquentiel spectral. On parlera également d'estimation. Synthétiser ou générer un signal. Synthétiser, إني نعاود نستخرج إشارة أخرى تكون مشابهة. Transmettre un ensemble de signaux sur un support. إني نرسل مجموعة من الإشارات على حامل مثلا un microphone ولا حاجة. Transformer un ensemble de signaux à l'aide d'un système linéaire, les filtres modulés codés ou la non linéaire. إني نحول مجموعة من الإشارات باستخدام جهاز مثلا يكون خطي كما المصفات مودولي ولا كودي، إني نعطيه ان كود. كي نشوفوا l'échantillonnage et reconstruction des signaux، راح نشوفوا l'échantillonnage وإعادة تمثيل الإشارات. راح نشوفوا التيوريم d'échantillonnage de Shannon. دائما عندي سينيال انالوجيك يكون في لو طون كونتينيو، كي نعقبوا ديسكري راح ندير له ايشانتيوناج. دونك لهنا راح نتحصل على اشاره ايشانتيوني. الاشاره هذيك ايشانتيوني كي ندير لها كونتيفيكاسيون راح نتحصل على اشاره رقميه. كي ندير العمليه لهنا اني العكسيه راح نتحصل على اشاره رقميه ثابته. اذا هذا في الكونتينيو وهذا في الديسكري. هذا بالنسبة للامبليتود تاع السينيال. عندنا مثال exemple d'échantillonnage. Soit XA de T correspond à une sinusoïde de fréquence f égale à 2 Hz. La fréquence de Nyquist correspond à Fn égale à 2 par 2, donc égale à 4 Hz. عندنا لهنا مادام هي 4 Hz نقدر نهز la fréquence d'échantillonnage نهزها 1.6، خاطرش لا فريكونس ديشانتيوناج لازم ما تكونش اكثر من 4 هرتز ولا تكون اقل من 2 مرات 4 هرتز. لهنا عندي ريكونستركسيون امبارفيت. دونك لهنا كي راح نهز لا فريكونس ديشانتيوناج راح نهزها عفوا راح نهزها 1.6. راح يكون عندي اعاده تمثيل ماهيش مثاليه. نفس الشيء من اجل السينيزويد لا فريكونس تاعها 2 هرتز ولا فريكونس تاع نيكويست 4 هرتز. كي راح ندير السينيال ايشانتيوني بالقيمه 3.2 هرتز راح يكون عندي تمثيل كيف ماهوش مثالي. عندي 4 هرتز وكي نهز لا فريكونس ايشانتيوناج اكثر من 4 هرتز، دونك هزيتها 6.4 هرتز راح تكون عندي تمثيل مثالي، إعادة استرجاع الإشارة بدقة تكون جيدة.
نشوفوا un théorème d'échantillonnage de Shannon. Il est possible de reconstruire le signal continu à partir du signal discret. إذا نستطيع إعادة تمثيل الإشارة المستمرة انطلاقا من إشارة discrète. Et c'est le signal analogique qui est à bande limitée بشرط أن تكون الإشارة أنالوجيك تكون عندها مجال محدود. دونك عندنا اكس دو دبليو يكون نول بور دبليو اكبر من دبليو ماكس. دونك راح تكون دبليو ماكس اقل من 2 بي على الدور ناقص دبليو ماكس، والا دبليو نقدر نعوضها بالتمثيل بالنسبه للفريكونس. دونك تولي 2 فوا اف ماكس اقل من اف نيكويست، وعندنا اف ان هذه عباره عن مقلوب الدور. إذن Fn هي la fréquence limite d'échantillonnage ou encore appelée fréquence de Nyquist. Fn هذه نعتبروها عبارة عن fréquence limitée تاع l'échantillonnage ولا نقدروا نسميوها fréquence de Nyquist. هاو عندي في chaîne de traitement سلسلة من المعالجات. عندي الكابتور، عندي convertisseur analogique numérique، عندي un processeur معالج لهنا يحول إشارة من أنالوجيك يرجعها رقمية. لهنا العملية العكسية من كانت رقمية يرجعها أنالوجيك، ولهنا راح يكون عندي أنوتر أكسيونور في المخرج، يا إما تكون عند معالج عن طريق الحاسوب ولا شاشة لاستخراج المعلومات فقط. هنا عندي مثال على امبولسيون يونيتي شفناه في الاسكات تريتمون السينيال. هنا عندي هذا سو يونيتي، هذا تمثيل للاكسبونونسيال وهذا تمثيل للسينيزويد. اذا لي تيب دو سينيو، انواع الاشارات عندي قادرين يكونوا دي سينيو انالوجيك. Donc, tout signal ou variable qui est une représentation d'une autre quantité dépendant du temps de fonction continue. Donc, الإشارة عبارة عن متغيرات وتسمح بتمثيلات لمعطيات أخرى تكون متعلقة بالزمن بصفة مستمرة. Exemple, mesurant une quantité en termes d'autres quantités. نقدر نقيس حاجة عندها علاقة بحاجة أخرى. مثلا l'aiguille du speedomètre comme fonction de la vitesse, volume radio comme fonction de mouvement de bouton, pardon. Donc عادي نقدر نستخدم، ما قدرتش نترجمهم بركا. تقدر تستخدم ايغوي تاع سبيدومتر تستخدمها كفونكسيون للسرعه، وعندنا الفوليوم راديو هذاك تاع اللي يزيدوا به الصوت نقدروا نستخدموه كفونكسيون دو موفمون du bouton أن يكون عنده يقدر متحرك للزر. Les signaux numériques constitués de deux états seulement, état binaire on et off. إذا الإشارة الرقمية تتشكل من حالتين فقط، إما l'état binaire الصورة الثنائية عندي on ولا off. Les ordinateurs ne traitent pas les signaux numériques discrétisés. إذا أجهزة الحاسوب لا تقوم بمعالجة المعطيات الرقمية اللي تكون ديسكريتيزي، لازم ندير لها إيشانتيوناج ونرجعها نيميريك بيور. داكور، دونك إما تكون عندي الحالة 1 ولا الحالة 0. هذا مثال على الكونفرتيسور انالوجيك سو فورم دو سيركوي انتغري. هذا اللي يقوم بتغيير الإشارة من انالوجيك يرجعها نيميريك. إذن الكونفرتيسور analogique numérique هو عبارة عن circuit intégré qui convertit un signal analogique continu يرجعه signal numérique discret. إذن الكونفرتيسور هذاك يقوم بتحويل الإشارة الأنالوجية مستمرة إلى إشارة رقمية discrète. Fait le lien entre le monde analogique des capteurs et le monde digital du traitement de signal et sauvegarde de données. هو يقوم بربط بين عالم الانالوجيك تاع لي كابتور والعالم الرقمي لمعالجة الإشارة وتخزين المعطيات. إذن le process de conversion convertisseur analogique عندنا deux principales étapes، مرحلتين اللي نستخدموهم. أولاً l'échantillonnage et le maintien، وثانيا quantification et codage. دونك هاو عندي الإشارة تاعي analogique، عقبتها على un échantillonneur et maintien.
رجعت لي كونفرتيسور. هذا كل يكون داخل في الكونفرتيسور انالوجيك نيميريك. هاو السينيال اللي كيفاه تحول، من بعد درت كونتيفيكاسيون ايكوداج، تحصلت على اشاره رقميه في المخرج. هذا عباره عن اشاره مستمره. L'échantillonnage et maintien, mesure prise sur le signal analogique à des intervalles de temps uniformes 2 fois plus vite. Donc, عبارة عن قياسات مأخوذة على الإشارة الأنالوجيك في مجالات زمنية uniform، تكون نفسها مرتين أو أكثر. إذن لازم تكون 2 fois plus vite que le signal à échantillonner. لازم تكون مرتين أسرع من الإشارة اللي راح نرجعوها رقمية. Les systèmes numériques fonctionnent à des états discrets. إذا عندنا الأجهزة الرقمية تخدم على حالات discrets. نهزو معناها prenons un échantillon à chaque position. donc راح ناخذ كل مرة échantillon في مختلف المواضع، في كل موضع. نتوقفوا لهنا ونكملوا الباقي إن شاء الله في الفيديو القادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأتمنى أني نكون وفقت وقدرت نوصل لكم المعلومة كما تحتاجوها إن شاء الله. إلى الفيديو القادم إن شاء الله. شكرا.